السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی بلاگ۔ تو بات کریں گے جی آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹیز کا جو ایک اجلاس منعقد ہوا ہے اس کے حوالے سے اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ چیز واضح کی ہے کہ اس اجلاس میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ڈائیلاگ پر غور کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی اور اس حوالے سے تحریک چلانے کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس اجلاس کا مقصد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی دنیا کو ایک یونٹی کا میسج جائے کہ ہم سب عمران خان کے معاملے پر اکٹھے ہیں۔ اپنے تمام تر جو ذاتی اختلافات ہیں وہ تو ہم میں چلتے رہتے ہی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے آج اکٹھے ہو کر یہاں پر بیٹھ کر میڈیا ٹاک کرنے کی، پریس کانفرنس کرنے کی، وہ یہی ہے کہ ایک یونٹی کا میسج جایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی، ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے حوالے سے ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، اور سب کا مشن اور سب کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ایک تحریک کو چلایا جائے۔ جس طرح کہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے تھرو، پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو عمران خان صاحب کا پیغام دیا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے 10 محرم کے بعد ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور اس تحریک کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے، اپنے سپورٹرز، ووٹرز اور پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے کیا پلان کیا ہے کہ وہ اس تحریک کو کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ اس تمام تر باتوں کے لحاظ سے، اس تمام تر ایک روڈ میپ کے لیے یہ اجلاس آج منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد ہم نے دیکھا جی کہ علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی اور بہت ہی ہارڈ قسم کی جو لائن انہوں نے لی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی بہانہ تھا، اصل نشانہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو 9 مئی سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ مجھے گرفتار جب کیا گیا، جب مجھے غائب کیا گیا، تو اس وقت مجھ پر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اس طرح کا بیان دوں جس سے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر ایک بڑک لگائی ہے ریاست کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ریاست کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں میری جو گورنمنٹ ہے اس کو گرا کر دکھائیں۔ اگر ریاست یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بڑکیں بہت سے موقعوں پر مارتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن جب کچھ ڈیلیور کرنے کا ٹائم آتا ہے، جب کوئی ایک مزاحمتی رویہ اختیار کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ یا تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ سٹیپ بیک کر جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی وہ اس طرح کا عمل کر دیتے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ناراض ہو جاتا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ ہم نے دیکھا جس طرح سے بجٹ بھی پاس کیا گیا عمران خان صاحب کے منع کرنے کے باوجود، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں، وہاں پر جا کر یہ درخواست دیں کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یہ بجٹ کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے تو گئے نہیں، لیکن جس دن عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، ایک ہارڈ لائن لی، اگلے دن ہی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کہا کہ میری ملاقات کرائیں، جس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ غلط جگہ پر اپنی درخواست لے کر آئے ہیں، آپ کو جانا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو یہ بڑکیں ہیں یہ وقتی طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو نارملائز کر سکتی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا سمجھ رکھنے والے ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ پرسپیکٹو پایا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ ایک کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے جملے کستے ہوئے نظر آئے ہیں جو کہ زیب نہیں دیتا، اور ان چیزوں کو لے کر بڑا ایک کنفیوژن ہے۔ اب تک پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے تحریک چلانے میں یا کوئی ایک اسٹرانگ قسم کا سٹانس لینے میں مکمل طور پر جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ناکام دکھائی دی ہے۔ لیکن آج کا جو یہ اجلاس ہوا ہے اس کی پریس کانفرنس میں تو تمام تر جو وزراء موجود تھے،
पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे, जुनैद अकबर साहब भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब भी, इन सब ने तो यूनिटी का मैसेज दिया है और कहा है कि हम अपने तमाम इख्तलाफात को एक साइड पर रख रहे हैं और हम इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो तहरीक है उस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। इस हवाले से हमने देखा है जी कि अतर काज़मी साहब के प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा साहब ने ये चीज़ वाज़ेह की, जो उनकी बात से मुझे समझ आया है वो यही चाहते हैं कि वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रख रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने में नाकाम हैं, अदालतें मुकम्मल तौर पर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, अदालती सिस्टम जो है पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है, लेकिन फिर भी वो अदालतों में पेश होते रहेंगे, अदालतों में जो मुकदमात हैं उनको फेस करते रहेंगे। और साथ ही साथ सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ आज वाज़ेह की है कि हमें मजबूर किया जाता है कि मिट्टी डालो, आगे बढ़ जाओ, जो हुआ इसे भूल जाओ, लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम आवाम का फ़ैसला मनवा कर छोड़ेंगे। जुनैद अकबर साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा है जी कि हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान के मामले पर हम सब इकट्ठे हैं। इमरान खान की रसाई के लिए 10 मुहर्रम के बाद तहरीक भी चलाएंगे और मिलजुल कर तमाम तर मामलात पर मुशावरत होगी और मिल कर ही चला जाएगा। साथ ही साथ ये अब बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब की जो ज़िक्र के बगैर तो मुझे लगता है मेरा कोई भी व्लॉग जो है वो कंप्लीट होता नहीं, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कोई ना कोई ऐसी बात कर ही देते हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाती है। ख्वाजा आसिफ साहब हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आज मौजूद थे आसमा शराजी साहिबा के साथ, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत खुलकर इस बात का एक बार फिर से एतराफ़ कर दिया है जी कि मुल्क में आइनी हुकूमत इस वक्त नहीं है, जो सेटअप चल रहा है वही आइडियल है और जिसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर जो है वो मिलकर तमाम हुकूमत जो अभी है उसको चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात पर तो दाद देनी चाहिए कि एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से असम्बली में पहुंचे हैं वो भी हम जानते हैं, जो स्टोरीज़ हमने सुनने में आई वो भी अब कोई ढकी छुपी नहीं रही हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जो ये सच्चाई का अंदाज़ है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब खुल कर कहते हैं जी हाइब्रिड निज़ाम है, 90 की दिहाई से ही होना चाहिए था, और पहले हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करते रहे, आज जब इक़्तिदार में हैं तो हाइब्रिड निज़ाम इन्हें अच्छा लगने लग गया है। और आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुल कर कह दिया है कि इस बात में कोई शक है ही नहीं कि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलकर जो है वो मुल्क का यानी पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो चला रहे हैं, यानी जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर टगे टोकरी कर दिया गया है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर डेमोक्रेसी, only the present government and establishment is on the one page and running the system of Pakistan right now। ये मैं नहीं कह रही, ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। उसके बाद जी सनम जावेद खान पीटीआई की जो एक सपोर्टर हैं, जो बड़ी एक अपने तेज़ तरार जुमलाबाजी की वजह से भी जानी जाती हैं, उन्हें पहले भी बहुत दफ़ा इस हवाले से जो है वो जेल में डाला गया, ज़मानतों पे रिहा हुई, एक बार फिर उन्हें जो है वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन आज फाइनली सनम जावेद की जो है वो रिहाई हो गई है। इस तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह से पीटीआई ने एक खेप तैयार की है, पीटीआई का सपोर्टर जिस तरह से अपने लीडर के लिए वफादार है, जेलें भी काट रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, मारे भी खा रहे हैं, जबरी गुमशुदगियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये पीटीआई को एक ये क्रेडिट बहरहाल जाता है। लेकिन साथ ही साथ पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनमें एक चीज़ भी देखी गई है कि ये बहुत ही जज्बाती हैं, फ़ौरन ये एकदम किसी के बारे में अपनी राय बना लेना, उसको सर पर बिठा लेना और अगले ही लम्हे सोच विचार किए बगैर उसको बिल्कुल ही ज़मीन पर लाकर फेंक देना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ज़रा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा भी होना चाहिए, देखना चाहिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक सेंसिबिलिटी से ही चला जा सकता है। और हाँ जी, अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब को बहुत ही सख्त हालत में इस वक्त जेल में रखा गया है। इमरान खान साहब के सेल की जो लाइट है वो कितने कितने दिन बंद रखी जाती है, देख सकते हैं हम किस कदर गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स किसी सूरत टूटने को तैयार नहीं है, अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी किस्म की डील लेने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं, हत्ता कि वो अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने देखा है जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अंदर से एक जो आज लेटर भेजा है, एक पैगाम भेजा है, जिसमें वो कहते हैं जी कि अब जो है अगर बड़े कहते हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए तो सियासी जो जमातें हैं उन्हें चाहिए कि वो बैठ कर आपस में डायलॉग कर लें। इस हवाले से देखेंगे इमरान खान साहब आगे क्या कहते हैं। और इमरान खान साहब की इस बहादुरी से जेल काटने के मोहतरफ राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, जिसमें उन्होंने आज बरमला फिर इजहार किया है जी कि मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से
اس وقت جیل کاٹی ہے وہ واقعی تعریف کے لائق ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے، حکومت نے تو ایک بجٹ کے بعد بالکل یہ چیز سوچ لی ہے جی کہ جو امیر طبقہ ہے اس کو ہر طرح سے نوازتے چلے جانا ہے اور غریب کو جو ہے وہ زمین کے اندر ہی دھنسا کے رکھ دینا ہے۔ جو مہنگی گاڑیاں ہیں ان کو سستا کر دیا گیا ہے، جو سستی گاڑیاں ہیں ان کو مہنگا کر دیا گیا، یعنی کسی بھی صورت عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں یا خواہش جو موجودہ حکومت ہے وہ نہیں رکھ رہی ہے۔